children, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமான நாமத்தினால உங்களை எல்லாரையுமே இந்த ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ் ப்ரோக்ராமுக்கு அன்போடு வரவழைக்கிறோம். And children, I hope all of you all are doing amazingly well by God's grace. And children, as you all know, this is the last Sunday of 2024 and I would love to start this online Sunday class program by reading a verse from Deuteronomy chapter 8 verses chapter 8 verses 2, where God says to his people, and God is saying to us also, he's saying to remember the way the Lord your God, the Lord our God led us all through these years. So children, that is the one word I would like to leave you with this year, to remember how God led you through all in the years, starting from January 1st, 2024 till now. I just want you to remember the things God did for you so that you could be alive in your right mind, breathing, not in a hospital, in a home, having family and having this privilege to see this online. And I just want you to remember the way God has led you. And even if நான் வந்துட்டு முன்னாடி சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இல்லைனாலும், if you are here right now, it is because of God's grace. So just take few minutes to remember the Lord your God. And before we move on, I just want to tell that இந்த வாரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது ஆன்லைன் சண்டே கிளாஸ். அது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி I would like to read one verse from Psalms chapter 78 verses 1 to 7. Actually நான் வந்துட்டு I'm not going to read all these verses, but நான் வந்துட்டு இந்த வேர்ஸில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு I'm just going to tell the gist of it. இல்லை எஸ்பா என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, that you should tell of his praises, his wonderful works. ஆண்டவர் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்களோ, எவ்வளோ mighty deeds பண்ணியிருக்காங்களோ, whatever he has done, we should proclaim them, we should tell them to the next generation. And அதனால அந்த next generation வந்துட்டு they would put their hope in the Lord. So இப்போ வந்துட்டு I kind of guess that in most of you all watching this might be less younger than me, because you are the children, and I hope that most of you all at least are younger than me. And so in the varam vandittu I asked a couple of my friends, I asked them help, and avanga kitta vandittu na 3 questions கேட்டிருந்தேன். And they are all kind of my age only. அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு என்னோட வயசு தான். ஸோ அவங்க கிட்ட வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த 3 questions கேட்டேன். That first வந்துட்டு what is the one thing you are most grateful for in 2024? And the next question is, what lesson did God teach you this year? And the last question is, what is the one verse through which God sustained you with in this year? So I'm really excited to do this, and I really hope that God blesses you also through this, and I hope that God encourages you and lets you know that the God of our generation is the God of your generation. He was the God of our fathers. He is the God of our future. So children, and he is faithful forever. So I hope that through this God strengthens your faith, and so that you would put your trust in the Lord your God. So children, before we move on ahead, let's have a word of prayer. Children, ஏஸ்பா கிட்ட வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கான வார்த்தை எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஏஸ்பா கிட்ட கேளுங்க. ஏஸ்பா நிச்சயமாக உங்களுக்கு தேவைங்க. And ask God to open the eyes of your heart to see him and open your heart to receive his word. So children, let's pray. அன்புள்ள தெய்வமே, நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத நல்ல ஆண்டவரே, நன்றி உள்ள இதயத்தோடு துதிக்கிற கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உடைய பாதத்தில் வரத்தக்கதாக நீ கொடுத்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி ராஜா. கர்த்தாவே, இந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரி கூட கர்த்தாவே எங்களுக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கும் எவ்வளோ உபயோகமாக இருக்கத்தக்கதாக நீ கொடுத்துருக்க இந்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம்ப்பா, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, இந்த உலகத்தில் கர்த்தாவே நீர் ஆண்டவரே மனுஷ ரூபம் எடுத்து ஆண்டவரே சிறு பிள்ளையாக வளர்ந்து வந்து ஆண்டவரே எங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்து ரட்சிப்பை கொடுத்து சமாதானத்தை கொடுத்து கர்த்தாவே அப்பா, இந்த பிள்ளைகளுக்கு கூட கர்த்தாவே விதமான ஒரு மினிஸ்ட்ரியில் கலந்து கொள்ளும்படியாக நீ செய்த பெரிய கிருபைக்காக நன்றி கர்த்தாவே. சிறு பிள்ளைகளை நேசிக்கிற தேவன் ஆண்டவரே, நீங்கள் பிள்ளையானவன் நடக்க வேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து, அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விடாது இருப்பான் என்று நீதிமொழிகள் Proverbs 22:6 சொன்னவனமாக கர்த்தாவே, பிள்ளையானவன் நாங்கள் போதிக்கத்தக்கதாக
சரியானபடி வழி நடத்தத்தக்கதாக டீச்சர்ஸ் மாதிரி எங்களுக்கு கூட நீ கொடுத்த பெரிய ஸ்லாக்கியத்துக்காக நன்றி கத்தாவே. அன்றைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வாதத்திலும் கேட்கிற வசனங்கள் கதைகள் மூலமாக ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாக உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீ கிருபை செய்து காத்துக்கொள்ளும். கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம், பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படுகிற பயம் கத்தாவே, கர்த்தர் நம்மளை பார்க்கிறார் என்ற பயம் காணப்படத்தக்கதாக, மனுஷருக்கு பயப்படணும் கத்தாவே, கர்த்தருக்கு பயப்படணும், இந்த பயங்கள் காணப்படத்தக்கதாக உதவி செய்து காத்து கொண்டுள்ளோம். இந்த காலகட்டத்தில் உலகம் எங்கும் கத்தாவே கிறிஸ்மஸ் ஆண்டவரே கிறிஸ்து பிறப்பை குறித்து ஆண்டவரை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற வேளையிலே கூட கத்தாவே இந்த பிள்ளைகள் உண்மையாக அந்த கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக வெறும் டெக்கரேஷன் மட்டுமல்ல கத்தாவே தன்னுடைய உள்ளத்திலே இயேசுவை சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த சிறு பிள்ளைகள் உடைய உள்ளத்தில் நம்பும்படியாக ஆண்டவரே நீ கிருபை செய்து காத்து கொண்டுள்ளோம். ஆண்டவரே சண்டே கிளாஸில் போதிக்கிற ஒவ்வொரு வசனங்கள் வார்த்தைகள் மூலமாக அந்த பிள்ளைகள் தொடப்பட கிருபை செய்துள்ளோம் கத்தாவே. உலகம் எங்கும் உள்ள பிள்ளைகள் அனைவரும் கூட கத்தாவே கிறிஸ்துவின் அன்பை ருசிக்கத்தக்கதாக வெறும் ஆண்டவரே டெக்கரேஷனும் புது ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அந்த மாதிரி இல்லாதபடிக்கு கத்தாவே கிறிஸ்து தன் உள்ளத்தில் வந்து ஆண்டவரே பெரிய ரட்சிப்பை கொடுக்க, சந்தோஷத்தை கொடுக்க, சமாதானத்தை கொடுக்க அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீதாமே வழிநடத்த வேண்டுமாறு கெஞ்சி கேட்குறோம். எப்படியாக அந்த ஸ்டார் ஆண்டவரே அந்த சாஸ்திரிகளை வழிநடத்துதோ அதே போல் இந்த பிள்ளைகளை வழிநடத்த நீ உதவி செய்து காத்து கொண்டலாம். இந்த ஆன்லைன் மினிஸ்ட்ரியை முற்றிலுமாக கருத்தில் கொடுக்குறோம் கத்தாவே. கதை சொல்லுகிற சகோதரிகளோட கொண்டுள்ளோம் கத்தாவே. பாடுகிற பாடல்கள் வசனங்கள் எல்லாவற்றின் மூலமாக இந்த பிள்ளைகள் உபயோகப்படத்தக்கதாக பிரயோஜனப்படத்தக்கதாக வந்து கத்தாவே இது உள்ளத்திலே கத்தாவே கிரியை செய்யத்தக்கதாக என் தேவன்தாமே கிருபை செய்து காத்துக்கொள்ள வேண்டுமாறு இதற்கு முயற்சி எடுத்த அத்தனை பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளுங்க. துதிகன மகிமை எல்லாம் செலுத்துகிறோம். இயேசு மூலம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். நீர் பாடும் பாலனை கிறிஸ்து பிறந்தார் சாஷ்டாங்கம் செய்யவார் சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும் இயேசுவை தேவாதி தேவா ஜோதியில் ஜோதி மாநில தன்னையை நீ வெறுத்தி நீத்திய குமாரன் பில்லாத மறிந்த சாஷ்டாங்கம் செய்யவார் சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும் சாஷ்டாங்கம் செய்யவாரும் இயேசுவை. On the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. While shepherds get their watching, oh silent like thy night, behold throughout the heavens, there shone a holy light. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere, go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார் விண்ணிலும் மண்ணிலும் வெற்றி முழங்கார். பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார் விண்ணிலும் மண்ணிலும் வெற்றி முழங்க. மண்ணில் சமாதானம் விண்ணிலும் மகிழ்ச்சி எதிலும் தோணிக்க. நம் மன்னன் பிறந்தார் மண்ணில் சமாதானம் விண்ணிலும் மகிழ்ச்சி என்றென்றும் தோணிக்க. நம் மன்னன் பிறந்தார் 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 கிறிஸ்து பிறந்தார் விண்ணிலும் மண்ணிலும் வெற்றி முழங்க. பிறந்தார் பிறந்தார் கிறிஸ்து பிறந்தார் விண்ணிலும் மண்ணிலும் வெற்றி முழங்க. வருவே வருவே இயேசுவின் அருகில் தருவாயிலை பாடுதல். வருவே வருவே இயேசுவின் அருகில் தருவாயிலை பாடுதல். பாவனம் பாரத்தை சுகம் பெருங்காடும் தேவனம் ஏதும். பாவனம் பாரத்தை சுகம் பெருங்காடும் தேவனம் இயேசுவின் அருளையும் ஏதும். வருவே வருவே
அதினோம் இயேசுவின் அழைப்பை அன்பரை அறிவோம் யோசனை செய்வதினோம் காசியில் காரியம் புரிந்தும் காசில மரணங்கள் பஞ்சங்கள் பார்த்தும் காசில புண்ணிய காரியம் புரிந்தும் காசில மரணங்கள் பஞ்சங்கள் பார்த்தும் அருவாரிலை பாருங்கள் வருவீர் வருவீர் இயேசுவின் அருவாரிலை பாருங்கள். Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bring us a big pudding, oh bring us a big pudding, oh bring us a big pudding and bring it right down. Tidings we bring you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. First question, where was Jesus born? The answer is Bethlehem. The second question, the wise men saw the star in the dash. The answer is east. Third question, which was not one of the gifts from the wise men? The answer is silver. The fourth question, the good news was announced to the shepherd through dash. The answer is angel. The fifth question, which books tell the birth of Jesus? The answer is Matthew and Luke. Which prophet said, "Unto us a child is born"? The answer is Isaiah. Seventh question is, which prophet told where Jesus would be born? The answer is Micah. The next question, what does the name Emmanuel mean? The answer is God with us. எல்லாரும் இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை இந்த உலகத்துல எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க. எங்க போனாலும் என்ன இருக்கு, நிறைய கிறிஸ்மஸ் கொண்டாட்டம் தான் இருக்கு. இந்த பண்டிகை விசேஷம் நான் என்னன்னா, ஒரு நாள் மாத்திரம் கொண்டாட்டம் இல்லை. இந்த டைம் என்ன சொல்றாங்க, கிறிஸ்மஸ் 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 சீசன் என்ன சொல்றாங்க, கிறிஸ்மஸ் சீசன். டிசம்பர் மாசத்திலேயே ஃபர்ஸ்ட் வீக்லயே என்ன ஆரம்பிச்சிருவாங்க, இந்த கிறிஸ்மஸ் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. கேரல்ஸ் நிறைய காரியங்கள். இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகையானது உலகத்தில் எல்லா இடத்திலும் கொண்டாடப்படுகிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தார் என்று அந்த பிறப்பை கொண்டாடுகிற பண்டிகை தான் இந்த கிறிஸ்மஸ் பண்டிகை. சரி, இப்போ
இந்த கிறிஸ்துமஸ் சொன்ன உடனே எதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் சொல்லுங்க. கிறிஸ்துமஸ் சொல்லணும், கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்ன என்னெல்லாம் ஞாபகம்? கிறிஸ்துமஸ் கேக், கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ, அப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார், அப்புறம் கிறிஸ்துமஸ் கேரல்ஸ், சாண்டா கிளாஸ். முக்கியம் சாண்டா கிளாஸ். அப்புறம் வேற என்ன ஏதாவது மிஸ் ஆச்சா? கேரல்ஸ். கிறிஸ்துமஸ் சொன்னாலே இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். கேரல் சிங்கிங் ஞாபகம் வரும், கிறிஸ்துமஸ் கார்டு ஞாபகம் வரும், கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ ஞாபகம் வரும், கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டார் ஞாபகம் வரும், சாண்டா கிளாஸ் ஞாபகம் வரும். இதெல்லாம் ஞாபகம் வரும். இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை என்பது இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பிறப்பை கொண்டாடுகிற ஒரு பண்டிகை. கிறிஸ்துமஸ் சொன்னா எதெல்லாம் ஞாபகம் வருது? இயேசு கிறிஸ்துவை தவிர மீது எல்லாம் ஞாபகம் வருது. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? அந்த பிறந்த இயேசு கிறிஸ்துவை மறந்துட்டு மற்ற எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. மற்ற எல்லாத்தையும் நம்ம உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதையே ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்காங்க. கிறிஸ்துமஸ் ஸ்டாரத்தை போட்டுருவாங்க, கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ வச்சுக்குவாங்க, இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. அப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவ என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு சின்ன மேஞ்சர்ல கொண்டு போய் ஒரு சின்ன குடில் மாதிரி வச்சு அங்கேயே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்படிதான் இந்த உலகத்துல கிறிஸ்துமஸை கொண்டாடிட்டு இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் கொண்டாடுறாங்க. ஆகவே ஒருத்தருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடும் போது அவரை மறந்துவிட்டு மற்ற எல்லாத்தையும் ஞாபகம் பண்ணி அதுல சந்தோஷமா இருந்துடுறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஆனா இந்த நாளில நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். யாரை யோசித்து பார்க்கணும்? கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாளுல யாருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோமோ அவரை யோசித்து பார்க்கணும். இயேசு கிறிஸ்துவை யோசித்து பார்க்க வேண்டும். அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை தான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம சொல்லணும், மற்றவங்களுக்கும் அதை சொல்லணும். இதுல எல்லாம் மறந்துட்டாங்க. மறந்த உலகத்திற்கு, உலக ஜனங்களுக்கு, கிறிஸ்தவர்களுக்கு இந்த இயேசுவை ஞாபகப்படுத்தணும். சரி, இப்போ தம்பி இந்த தம்பியுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. யாருடைய பிறந்த நாள்? இவருடைய பிறந்த நாள். எப்படி கொண்டாடுவாங்க? கேட்டெல்லாம் கட் பண்ணுவாங்க, உனக்கு ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் வாங்கி சின்ன குழந்தைய பிறந்த குழந்தைய வச்சுட்டு கொண்டாடுவீங்களா? நீ சின்ன பிள்ளையா பிறந்த ஒரு சின்ன ட்ரெஸ், பேபி ட்ரெஸ் போட்டு அதை வச்சு கொண்டாடுவோமா? இப்படியே கொண்டாடுவோம். சொல்லு, எப்படி கொண்டாடுவோம்? அவருடைய பிறந்த நாளை இன்னைக்கு கொண்டாடுவோம். எப்படி கொண்டாடுவோம்? இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படி கொண்டாடும். ஒரு பிறந்த குழந்தை மாதிரி கிறிஸ்துமஸ். இந்த இவருடைய பிறந்த நாள். உன் பேர் என்ன? யக்ஷித்துடைய பிறந்த நாளை சின்ன குழந்தைய வச்சுட்டு ஆஸ்பத்திரியில பிறந்த அந்த குழந்தை மாதிரி வச்சுட்டு கொண்டாட மாட்டாங்க. யக்ஷித்துடைய பிறந்த நாள எத்தனாம் கிளாஸ் படிக்கிற? 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஒரு பாயா வச்சுதான் கொண்டாடுவாங்க. அதே மாதிரி எல்லாருடைய பிறந்த நாள். இப்ப என் பிறந்த நாள் இன்னைக்கு கொண்டாடணும்னா சின்ன குழந்தை மாதிரி வச்சுட்டு எனக்கு எல்லாரும் வந்து கிளுகிழுப்பு, பொம்மை அதெல்லாம் கொடுப்பாங்க. எனக்கு கிஃப்ட் கொடுக்க மாட்டேன். சோ இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம்னாக்கா நினைக்கிறோம்னா எப்படி யோசிக்கணும்? அவர் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அதுதான் யோசிக்கணும். இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாரு, இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறாரு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறாரு, அதை தான் யோசித்து கொண்டாடணும். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறப்பு ரொம்ப முக்கியமானது. அவர் பிறந்தது ரொம்ப முக்கியமான பிறப்பு. இந்த உலகத்தையே 2 சரித்திரமா கிறிஸ்துவுக்கு முன் BC AD என்று பிரிச்சுட்டார். கேலண்டர்ல பாக்குறோம் 2024 அப்படின்னு பார்த்தா என்ன அர்த்தம்? அதோட அர்த்தம் என்ன? இயேசு கிறிஸ்து எப்ப பிறந்தாரு? 2024 வருஷத்துக்கு முன்னால பிறந்தாரு. அதுதான் ஞாபகம் பண்ணும். உலகம் எல்லாம் அந்த ஞாபகம் பண்ணுது. சோ சரித்திரத்திய ஹிஸ்டரி 2ஆக பிரித்தவர் இயேசு கிறிஸ்து. ஆகவே இது முக்கியமானவர். ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல பிறந்தாரு. எதுக்காக பிறந்தார்? யாராக பிறந்தார்? அவருடைய பெயரை பத்தி பார்க்கும்போது அவர் பிறந்த போது லூக்கா எழுதின மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்துல வாசிக்கிறோம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். மத்தேயு 1:21 அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக, ஏனெனில் அவர் தமது ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். ஆக இயேசு என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்? தம்முடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர். ஜீசஸ் மீன்ஸ் சேவியர்.
ஜீசஸ் மீன்ஸ் சேவியர் அல்லது ரட்சகர். எதிலிருந்து ரட்சிப்பார்? பாவத்திலிருந்து ரட்சிப்பார். ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்துல வந்ததுக்கு நோக்கம் காரணம் என்னென்றால் பாவிகளை ரட்சிக்கும்படியாக ரட்சகராக பிறந்தார். அவர் பிறப்பின் மூலமாக ரட்சிக்க முடியாது. பிறந்ததுனால ரட்சிப்பு உண்டாகாது. We cannot get salvation because of his birth. அவருடைய பிறப்பு முக்கியம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரிப்பதன் மூலமாக தான், அந்த மரணத்தின் மூலமாக தான், அந்த டெத் மூலமாக தான் இந்த உலகத்திற்கு ரட்சிப்பை உண்டாக்க முடியும். சரியா? ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டா உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க? அடிப்பாங்க, பனிஷ் பண்ணுவாங்க. ஆகவே எல்லா பாவத்துக்கும் ஒரு தண்டனை இருக்கு. அப்ப நம்ம பாவத்துல பிறந்திருக்கிறோம். இந்த பாவத்துல பிறந்த நமக்கு தண்டனை இருக்குது. தண்டனை நரகம், தேவனிடத்துல இருந்து பிரிச்சு, செப்பரேஷன் ஃப்ரம் காட். ஆகவே அந்த தண்டனையை நீக்கும்படியாக, to remove that punishment, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தார், சிலுவைக்கு சென்றார். ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்ததுடைய காரணம் என்ன காரணம்? உலகத்தை ரட்சிப்பதற்காக, பாவிகளை ரட்சிப்பதற்காக. அதுக்காக அவர் மரிக்கணும். ஆகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பிறந்த உலகத்திலே வாழ்வதற்காக பிறக்கல. எதுக்காக பிறக்கல? நம்ம எல்லாம் இந்த உலகத்துல எதுக்கு பிறந்திருக்கோம்? வாழ்றதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோம். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வாழ்வதற்காக பிறப்பல. எதுக்காக பிறந்தார்? மரிப்பதற்காக, சாவதற்காக தான் பிறந்தார். ஆகவே அவர் 33 வருஷத்துல அவர் சிலுவைக்கு சென்றார். அவர் நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார். இந்த உலகத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது யோவான் நான் சொல்றாரு, அவரை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கிறாரு. யோவான் 1:29 வாசிக்கிறோம். John 1:29. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of this world. இந்த மரிக்கும்படியாக இந்த உலகத்திலே வந்தார். ஆகவே இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை Lamb of God, பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டியாக, நம்முடைய எல்லாருடைய பாவத்தையும் சுமந்து தீர்க்கிற ஆட்டுக்குட்டியாக உலகத்திற்கு சொல்ல வேண்டும். ஆகவே 2 காரியங்களை நம்ம சொல்லணும் இந்த டைம்ல. ஒன்னு, இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் பிறந்தார், வாழ்ந்தார், மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். He was buried, he rose up again. 3ஆம் நாளிலே எழுந்துட்டார். இன்னைக்கு எங்க இருக்கிறாரு? ஹெவன்ல இருக்கிறார், பரலோகத்துல இருக்கிறார். பிதாவின் வலது பாசத்திலே, ரைட் ஹேண்ட் ஆஃப் காட், அங்கே இருக்கிறார், பரலோகத்துல இருக்கிறார். அப்போ அவ்வளோ தூரத்துல இருக்கிறாரு. ரொம்ப கஷ்டம் இல்லமா? அவர் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிறாரு. இயேசு கிறிஸ்து வரவும் போறார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார், ஆயத்தமா இருக்கணும். ஆனால் ஆண்டவர் இந்த உலகத்திலே பிறந்து, மரித்து, அடக்கம் பண்ணப்பட்டு, உயிரோடு எழுந்ததனுடைய காரணம், நோக்கம் என்ன தெரியுமா? எதுக்காக தெரியுமா? You know why he was born, why he died, why he was buried, why he rose up again? What is the reason? எதற்காக? முதல்ல நமக்கு ரட்சிப்பை கொடுப்பதற்காக. இன்னொன்னு என்னன்னா, ரட்சிப்பை கொடுத்துட்டு அது மாத்திரம் இல்ல, பரலோகத்துக்கு எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு வாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அல்ல. எதுக்காகனா, நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் இருதயத்திலே வாசம் பண்ணுவதற்காக தான் அவர் பிறந்தார், மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், உயிரோடு எழுந்தார். சோ இன்றைக்கு அவருடைய விருப்பம் என்னன்னா, என்ன விருப்பம்? அவருடைய விருப்பம் அங்கே பரலோகத்திலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்துட்டு அப்புறம் வர்றதுக்கு இல்ல. இந்த உலகத்திலே நம் உள்ளத்திலே வாசம் பண்ண வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். இந்த உலகத்திலே பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து நம்மோட வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ஒவ்வொருத்தரும் கூட வாழணும்னு விரும்புகிறார். கலாத்தியர் 2:20 ஒரு வசனம் இருக்குது. கிரைஸ்ட் lives in me. என்ன போட்டிருக்கு சொல்லுங்க? கிரைஸ்ட் lives in me. யார் சொல்றது அந்த வார்த்தையை? Who is telling that? யார் சொல்றா? பால், அப்போஸ்தலன் பால் சொல்றாரு. கிரைஸ்ட் lives in me. சோ இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும்? அவர் என்ன பண்ணணும்? என்னோட வாழ வேண்டும், எனக்குள்ளாக வாழ வேண்டும். ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்திலையும் வாழ விரும்புகிறார். உங்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ விரும்புகிறார். இந்த உலகத்திலே பிறந்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்த இயேசு இன்றைக்கு உங்களோடு வாழும்படியாக விரும்புகிறார், ஆசைப்படுறார். அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். என்ன இஷ்டம்? பரலோகத்தில் இருக்கிறாரு. பரலோகத்தில் இருக்கிறத விட யார்கிட்ட இருக்கணும்னு விரும்புறாரு? யார்கிட்ட இருக்கணும்?
உங்க ஒவ்வொருவருக்கிட்டையும் வாழணும்னு விரும்புறார். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவர் நம்ம இடத்துல வந்து வாழ்வதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். We should give room for Jesus. We should allow him to live. இப்ப நம்ம வீட்டுல யாராவது ஒரு பெரியவர் வந்து வாழ்ந்தார்னு வச்சுக்கோங்க, மரியாதை கொடுப்போம், அவரோட பேசுவோம், சந்தோஷமா இருக்கும். உங்க வீட்டுல உங்க தாத்தா பாட்டி யாராவது ஊர்ல இருந்து வந்துட்டாங்கன்னா எவ்வளவு சந்தோஷம் இல்ல? அவங்க கூட பேசிக்கிறீங்க, கலந்துக்கிறீங்க, அது சந்தோஷமா இருக்கும். அதே மாதிரி இயேசு கிறிஸ்து நம்ம உள்ளத்துல வாழ்ந்தாருன்னா அவரோட பேசணும், அவரோட சந்தோஷமா இருக்கணும், அவரை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும். இயேசு கிறிஸ்து நம்மோட வாழ வேண்டும், அதுதான் விருப்பம். ஆகவே கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் யாருன்னா, கிறிஸ்து யாருக்குள்ளாக வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள். Who are Christians? யார் கிறிஸ்தவர்கள்? Who are Christians? Christians are those in whom Christ is living. யார்கிட்ட கிறிஸ்து வாழ்கிறாரோ அவர்கள் தான் கிறிஸ்தவர்கள். ஆகவே இந்த கிறிஸ்தவர்களாக வாழ வேண்டும் என்றால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்க அந்த மாதிரி அனுபவத்துல வந்தீங்களா? சண்டே ஸ்கூல் வரீங்க, வசனத்தெல்லாம் படிச்சுக்கிறீங்க, ஜெபம் பண்றீங்க, எல்லாம். ஆனா இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே, இந்த உலகத்திலே பிறந்தீர், வாழ்ந்தீர், மரித்தீர், உயிரோடு எழுந்தீர், என் பாவத்துக்காக மரித்தீர், என் உள்ளத்திலே வாரும், என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும், என்னோட கூட வாழும் என்று சொல்லி என்னைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா? அது கேட்கலன்னா நம்ம பரலோகம் போக முடியாது. பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. பரலோகத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும், இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய உள்ளத்திலே வர வேண்டும், நம்முடைய வாழும். நான் 9 வயசா இருக்கும்போது, சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது, இந்த தம்பியோட சின்ன வயசு நினைக்கிறேன். அந்த டைம்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை நான் என்ன பண்ணேன்? உள்ளத்துல ஏற்றுக்கொண்டேன். இயேசு கிறிஸ்துவை நான் பாவி, உள்ளத்துல வாரும், பாவங்களை அவற்றை மன்னியும் என்று விசுவாசித்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன். யோவான் 1:12 யாராவது வாசிங்க. யோவான் 1:12. யோவான் 1:12 வாசிங்கம்மா. As many as who received him, those who believe in him and receive him. Those who believe and receive him. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து, ஆமா இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார், மரித்தார், உயிரோடு எழுந்தார், சிலுவையில் எனக்காக ரத்தம் சிந்தினார், அதை விசுவாசிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்? ரட்சகர். விசுவாசித்து அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், those who receive him, believe in his name and receive him, அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா ஆண்டவரே வாங்க, என் உள்ளத்திலே வாங்க, என்னோட கூட வாசம் பண்ணுங்க, என் கூட வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லி you should receive him. அவர் நம்ம உள்ளத்துல வந்துட்டாருன்னா நமக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கிறாரு, சமாதானம் கொடுக்கிறாரு, நம்மோட பேசுறாரு. நம்ம பைபிள் படிக்கும் போது அவரோட பேசுறோம், ஜெபம் பண்ணும் போது அவரோட பேசுகிறோம், இதெல்லாம் நடக்குது. சந்தோஷமான வாழ்க்கையை ஆண்டவர் கொடுத்தா நம்ம பரலோகத்திற்கும் போகலாம். ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு எந்தமாக இருக்கிறார், இயேசு கிறிஸ்து என்னத்தை விரும்புகிறார் என்பதை யோசித்து பார்த்து அதை அறிந்து அதன்படி நீங்கள் செய்யணும். Who is Jesus today? How is he today? What should you do for this Jesus who was born in this world, who died and rose up again? அவருக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? அவருடைய பண்டிகையை கொண்டாடுறோம், பிறந்தநாளை கொண்டாடுறோம், அவர் பேர் சொல்லிட்டு கேக் வெட்டுறோம், அதெல்லாம் சந்தோஷம் தான். ஆனால் அவருக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம், உங்களுடைய இதயத்திலே அவரை வரவழைத்து உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு கிஃப்டாக கொடுத்து விட வேண்டும். வாழ்க்கையை ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்து விட வேண்டும். இப்போ ஒரு கதை எப்படி சொன்னாங்க, இந்த மிஷனரிஸ் எல்லாம் இந்த காட்டுவாசிகள் இடத்துல போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம், ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. காட்டுவாசிங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அங்க. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஏழைங்க, தோட்டத்துல பயிர் எழுவாங்க, பழம் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவங்க கிட்ட ஊழியம் செய்யணும். இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாட்கள்ல அவங்க சொன்னாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏதாவது நீங்க கொடுக்கணும், ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும்ன்றதை கொடுப்பதற்காக அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நம்ம கொண்டாட போகிறோம், அன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியுமோ உங்களால முடிஞ்சதை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன? இயேசு கிறிஸ்துடைய
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாட போறோம். கிறிஸ்துமஸ் கிஃப்டாக கொடுத்து விட வேண்டும். வாழ்க்கையை ஒரு கிஃப்டாக கொடுத்து விட வேண்டும். இப்போ ஒரு கதை எப்படி சொன்னாங்க, இந்த மிஷனரிஸ் எல்லாம் இந்த காட்டுவாசிகள் இடத்துல போய் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம், ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. காட்டுவாசிங்க எல்லாம் இருப்பாங்க அங்க. அவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஏழைங்க, தோட்டத்துல பயிரிடுவாங்க, பழம் எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவங்க கிட்ட ஊழியம் செய்யணும். இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நாட்கள்ல அவங்க சொன்னாங்க, இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏதாவது நீங்க கொடுக்கணும், ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும்ன்றதை கொடுப்பதற்காக அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க, கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நம்ம கொண்டாட போகிறோம். அன்னைக்கு கிறிஸ்துவுக்கு, ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்கு எதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு வர முடியுமோ உங்களால முடிஞ்சதை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. என்ன, இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாட போறோம். கிறிஸ்துமஸ் செலிப்ரேஷன் இருக்குது. அன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு தருணம் கொடுக்குறோம், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம். என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஏதாவது கொடுங்க, உங்களால முடிஞ்சதை கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ அன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ் பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு, சரி இப்போ வாங்க எல்லாரும், சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரும் வாங்க, இயேசு கிறிஸ்துக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க, கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னா ஒருத்தரும் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்களாம். சிலர் பூ எடுத்துட்டு வந்தாங்க, அவங்க தோட்டத்துல இருந்து பூ எடுத்துட்டு வந்தாங்க. சிலர் தேன் எடுத்துட்டு வந்தாங்களாம். சிலர் காய்கறி எடுத்துட்டு வந்தாங்க, எங்க தோட்டத்துல விளைஞ்சதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒன்றெல்லாம் ஒருத்தரா கொண்டு சந்தோஷமா கொடுத்துட்டு போறாங்க. அப்போ ஒரு பிள்ளை மாத்திரம் தூரத்துல நின்றுட்டு இருந்துதான், நின்றுட்டு கடைசியா வந்துட்டு காசு கொடுத்துச்சான். எவ்வளவு காசுன்னு தெரியல, சரி ஒரு 500 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி மனசுல வச்சு 500 ரூபா கொடுத்து. இப்போ அந்த மிஷினரிக்கு ஆச்சரியம் ஆயிடுச்சாங்க, எப்படி எல்லாரும் அவங்க தோட்டத்துல இருந்து பூவு பழம் காய்கறி தானே கொண்டாங்க, இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி பணம் கிடைச்சது, 500 ரூபாய் எப்படி கிடைச்சது இந்த பொண்ணுக்கு பணம், இந்த காசு கொண்டு இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிக்கிட்டாங்க. அந்த பிள்ளை சந்தோஷமா கொடுத்துச்சான். கொடுத்த பிறகு வாங்கிட்டாரு. இவங்க கேட்டாங்களா அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச பிறகு, உனக்கு எப்படி இந்த பணம் கிடைச்சிச்சு, எங்க இருந்து கிடைச்சி, எப்படி இந்த பணத்தை கொடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சா, இல்ல ஐயா, எங்க ஊர்ல ஒரு துறை இருக்கிறாரு, அந்த துறை கிட்ட போய் சொன்னேன், நான் என்ன அடிமையா உங்களுக்கு வித்துடுறேன், என்ன உங்களுக்கு அடிமையா ஸ்லேவா உங்களுக்கு கொடுத்துடுறேன், எனக்கு பணம் கொடுங்க, காசு கொடுங்க, நான் இனிமேல் வாழ்க்கையெல்லாம் உங்களுக்காக வேலை செய்வேன், ஃப்ரீயா வேலை செய்ய போறேன், என்ன ஸ்லேவா எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு பணம் கொடுங்க, வாங்கிக்கங்க, என்ன வாங்கிக்கங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த துறை ஐயா என்ன பண்ணாராம், இந்த காயின்ஸ் கொடுத்தார், பணத்தை கொடுத்துட்டு நீ என் வீட்டுல உன் காலமெல்லாம் வேலைக்காரியா வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு யாரு கொடுத்துச்சான், இந்த மிஷனரிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு காணிக்கையா போச்சு. அந்த காசை எப்படி கிடைச்சது, அந்த பிள்ளைக்கு எப்படி கிடைச்சது, தன்னையே விற்று தன்னையே அந்த துறைக்கு கொடுத்துட்டு அடிமையா வேலை செய்யறன்னு சொல்லி அந்த காசை வாங்கிட்டு இயேசுவுக்கு கொடுத்துச்சான். எவ்வளவு நல்ல பிள்ளை இல்ல, எவ்வளவு மேலான கிஃப்ட், சிறந்த கிஃப்ட், பெஸ்ட் கிஃப்ட் கேவ். அவ கொடுத்தது என்ன கிஃப்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அவ என்ன கிஃப்ட் இயேசுக்கு கொடுத்தா அன்னைக்கு பிறந்த நாள், அன்னைக்கு இயேசுடைய பிறந்த நாள் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தா சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். என்னத்த கிஃப்டா கொடுத்தா? மற்றவங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க பூ காய்கறி பழம் எல்லாம், இந்த பிள்ளை என்ன கிஃப்டா கொடுத்தா? தண்ணியே கொடுத்துட்டான். தண்ணியே கொடுத்தா, காசு இல்ல, தண்ணியே கொடுத்துட்டான், தண்ணியே ஒரு கிஃப்டா கொடுத்தான். அதுதான் ஆண்டவரை இன்னைக்கு எதிர்பார்க்கிறார். நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஆண்டவர் ரொம்ப இஷ்டம், உங்களெல்லாம் ஆண்டவர் நேசிக்கிறார், ரொம்ப இஷ்டம், உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும்னு விரும்புறாரு. இயேசு கிறிஸ்துவோட பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்தாங்க. மார்க் 10:16 வாசிக்கிறோம். பிள்ளைங்களை கொண்டு வந்தப்போ அவர்களை கையில் எடுத்து அணைத்துக் கொண்டு போட்டிருக்கு. மார்க் 10 மார்க் விசேஷம் மார்க் 10:16 வாசிங்க. மார்க் 10:16. He took them in his arms, put his hand upon them and blessed them. ஆண்டவர் அப்படியே அணைச்சிக்கிட்டாராம். என்ன பண்ணாரா? அணைச்சிக்கிட்டாராம். யாரை அணைப்போம்? யார் மேல ரொம்ப இஷ்டமோ அவங்கள தான் அணைப்போம். ரொம்ப அணைத்துக் கொண்டு கையை வைத்து அவளை அப்போ அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கணும். யார்கிட்ட வரணும்?
ஏசப்பா ஆசீர்வதிக்கணும்னா, ஏசப்பா நம்ம அணைக்கணும்னா, ஏசப்பா கைய வைக்கணும்னா எங்க வரணும்? எங்க வரணும்? எங்க வரணும்? You should come to Jesus. If you come to Jesus, He will embrace you, He will keep His hand upon you and He will bless you. உங்களை அணைத்து கொண்டு மேல் கையை வச்சு உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். அதுக்காக காத்துட்டு இருக்கிறார். சின்ன பிள்ளைங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டம். யாரும் அவங்க கொண்டு வந்தப்போ தடை பண்ணாங்க சீஷர். ஐயோ தடை பண்ணாதீங்க, அவங்க எங்கிட்ட வரணும், எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் பிள்ளைங்கள அப்படின்னு. அதுவே இன்னைக்கு இங்க இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாரும் நீங்க எங்க இருக்க வேண்டும்? எங்க வர வேண்டும்? இயேசு இடத்துல வர வேண்டும். உங்களை இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது அவர் அணைத்துக் கொள்வார், உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார், அணைத்துக் கொள்வார், கைகளை வைத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஆகவே இந்த நேரத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், என்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், என்னுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும், என்ன இயேசு கிறிஸ்துவிற்கு கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்றால் நீங்க ஜெபம் பண்ணலாம். ஜெபம் பண்ணலாமா? ஒட்டி போடலாம். உங்க மனசுல ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவராகிய இயேசுவே, என் உள்ளத்திலே வாரும், என்னுடைய பாவத்தை எல்லாம் மன்னியும், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும், நான் உண்மையிலே விசுவாசம் வைத்து உண்மை என்னுடைய இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என்னையே உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சின்ன ஜெபம் பண்ணுங்க. லார்ட் ஜீசஸ், I come to you, I believe you, you are my savior, come into my heart, I give myself to you என்று ஒரு சிறிய ஜெபத்தை ஏறெடுங்க. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம். உங்க அப்பா அம்மா நேசிக்கிறத விட, இஷ்டப்படுறதை விட இயேசப்பாவுக்கு உங்களை ரொம்ப இஷ்டம். உங்களை ஆசீர்வதிக்கணும்னு விரும்புறாரு. இந்த கிறிஸ்துமஸ் நாட்கள்ல இயேசு கிறிஸ்துவை ஞாபகம் பண்ணி அவருக்கு உங்களையே ஒரு கிஃப்டா இயேசு கிறிஸ்து உங்களை கொடுங்க. எங்கள் அன்புள்ள பரலோக பிதாவே, இந்த சுருக்கமான நல்ல வேலைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. உண்மையாகவே இயேசு கிறிஸ்துவை இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்று உம்மை விசுவாசித்து உம்மை இந்த பிள்ளைகள் தன்னுடைய இருதயங்களிலே வரவழைத்து வாழ வைக்கும்படியாக ஆசீர்வதிப்பீராக. இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. என்றால் அவர்கள் உம்மிடத்திலே வந்திருக்கிறார்கள், அணைத்துக் கொண்டு கரத்தை அவர்கள் மேல வைத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தனித்தனியாக பேர் பேராக ஆசீர்வதிப்பீராக. அவர்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக, பெற்றோர்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. பிள்ளைகள் குடும்பத்திற்கு சந்தோஷத்தையும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதத்தையும் கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளாக இருக்க உதவி செய்வீராக. எங்கள் ஆண்டவர் இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே, ஆமென். Praise the Lord, dear children. We bring greetings to all of you in the precious name of the Lord and Savior Jesus Christ. நீங்கள் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறோம். And we hope that you are watching this online Sunday school program every week. Children, before we go for the class, Anna would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Psalm 78:6. It says, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children. தமிழ்ல படிக்கிற சங்கீதம் 78:6. இனி பிறக்கும் பிள்ளைகளாக பின் சந்ததியார் அதை அறிந்து கொண்டு அவர்கள் எழுப்பி தங்கள் பிள்ளைகளுக்கு அவைகளை சொல்லும்படிக்கு. 5వ వచనంలో ఉంది, రాగల తరంలో పుట్టబో పిల్లలు దాన్ని ఎరుగునట్లును వారు లేచి తమ పిల్లలకు దానిని వివరించినట్లును వీరును దేవుని యందు నిరీక్షణ గల వారి దేవుని క్రియలను మరొకయుండి. என் சில்ட்ரன், நம்ம கிளாஸ் போறதுக்கு முன்பதாக அண்ணா ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன். அந்த வசனம் லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் 22:35 எடுக்கப்பட்ட வசனம். அது என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு, இட்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் த புக் ஆஃப் லூக் chapter 22 verse 35. It says, when I sent you without a purse and scrip and shoes, lacked ye anything? And they said nothing. Children, நம்ம இந்த கிளாஸ் கூட நம்ம ப்ராக்டிக்கல் லிவிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு கிளாஸ். ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், டீச்சராகவும் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு காமன் பிலீவராக இருக்கலாம். கரெக்டாக
கரெக்டா இந்த கிளாஸ் நம்ம எல்லாருக்குமே பேசுகிற எனக்கும் கூட இது ஒரு ஒரு உபயோககரமான ஒரு கிளாஸ். ஓகே, இப்ப பாருங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல ஏப்ரஹாம் ஆஃபரிங் ஐசக், ஈசாக்கை ஆபிரகாம் என்ன பண்றாரு, ஆண்டவருக்கு பலி செலுத்துவதற்காக கூட்டிக் கொண்டு போகிறார். பாருங்க ஜெனிசிஸ் 22ல இது நடக்குது. ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார், சாராவுக்கு சொல்லாமல் ஈசாக்கை எடுத்துக்கொண்டு மலைக்கு செல்கிறார். ஓகே, சில பேர் சொல்லலாம் நம்ம எல்லாம் டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் கன்சல்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஏன்னா இந்தியன் வைஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைதியா இருப்பாங்க. அமெரிக்கால போனீங்கன்னா அமெரிக்கன் வைஃப்ஸ் வந்து எல்லாமே ஈக்குவலா தான் கேட்பாங்க. அமெரிக்கன் சில்ட்ரன் எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் கேட்பாங்க, இந்தியன் சில்ட்ரன் அமைதியா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி சில தாட்ஸ்லாம் நம்ம கிட்ட இருக்கலாம். அது கரெக்டாகவும் இருக்கலாம், நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவருடைய வேலையிலையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் divine order is very very important. Now what is divine order? Divine order is obeying to the voice of the Lord. இந்த கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கலாம் இந்த சின்ன வயசுல, பட் டோன்ட் வரி அபவுட் இட். You listen to it and when you grow big, I am sure that the Lord will teach you what a divine order is in the house of God. ஆண்டவருடைய வீட்டிலே divine order என்ன என்பதை ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கூட, உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே டிவைன் ஆர்டர் என்ன என்பதையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார். ஓகே, இப்ப நம்ம கதைக்கு வரும்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆபிரகாம் என்ன பண்றாரு, சாராவுக்கு சொல்லாமல் அவர் என்ன பண்ணுகிறார், ஈசாக்கை கொண்டு செல்கிறார். நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இந்த டிவைன் ஆர்டர் நம்ம கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் பொழுது அதை எப்படி நம்ம ஆல்டர் பண்ணுவது வேண்டாம். அப்படி செய்தீர்கள் என்றால் ஊழியத்திலேயும் சரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் சரி அது ஒரு குழப்பங்களையும் இல்ல சில நஷ்டங்களையும் கூட ஏற்படுத்தி விடும். அதனால் நீங்க என்ன செய்யணும், நம்முடைய சொந்த ஞானத்தினாலே இதை இப்படி மாத்தலாம் அப்படி. இப்ப சில பேர் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், என்னங்க சர்வீஸ் ரொம்ப நேரம் நடக்குது, சாப்பாடு போடுறதுக்கு 2:30 ஆயிடுது, ஜஸ்ட் ஒரு 10 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி 12 o'clock சர்ச்சை முடிச்சிட வேண்டியதுதானே என்று சொல்லுவார்கள். இந்த 3 மெசேஜை எதுக்கு வைத்தார்கள் என்பதற்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. நான் உங்களுக்கு அந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் எடுக்கிறேன். ஓகே, எதுக்காக வர்ஷிப் மெசேஜ், எதுக்காக டேபிள் மெசேஜ், எதற்காக மெயின் மெசேஜ், இந்த 3 மெசேஜ் ஏன் கொடுத்தார்கள், பிறகு அன்பின் விருந்து எதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம். We'll let God willing, we'll see that in the next class as to why there are 3 messages is kept in our services and why the love feast was introduced and what's the importance behind the love feast. Now coming back to the lesson, ஆபிரகாம் என்ன செய்கிறார், ஈசாக்கை மலை மேல் கொண்டு செல்கிறார். ஆபிரகாமுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சைட்டியுமே கிடையாதுல்ல. சில பேர் ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் என்று சொல்லுகிறார்கள். நமக்கு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் வந்தா உடனே ஆன்சைட்டி டிஸார்டர், ஏதோ ஒரு பிரசன்டேஷன் பண்ணோம் கிளைண்ட் முன்னாடினா ஆன்சைட்டி டிஸார்டர் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் எங்கே பாருங்கள், ஆபிரகாம் அமைதியாக இருக்கிறார். ஆபிரகாம் ஆண்டோட வார்த்தையை கேட்டதினாலே அவர் மிகவும் அமைதியாக இருக்கிறார். ஓகே, இப்பொழுது ஈசாக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார், வேர் இஸ் த lamb என்று கேட்கிறார். ஆஃபரிங் எங்க அப்பா என்று கேட்கும் பொழுது ஆபிரகாம் என்ன சொல்லுகிறார், the Lord will provide என்று சொல்லுகிறார். இங்க நல்லா பாருங்க, ஈசாக்கு கேட்ட கேள்வி இஸ் நாட் அவாய்டிங் இட். அதுக்கு பிரசங்கி நீ அமைதியாரா என்று சொல்லவில்லை. அவர் என்ன சொல்கிறார், உண்மையாகவே ஆண்டவர் கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையில இருந்ததுனாலே அவர் என்ன பண்றார், ஆண்டவர் கொடுப்பார் சொல்லுகிறார். எந்த மலைக்கு செல்கிறார், அவர் மோரியா மலைக்கு செல்கிறார். மோரியா என்றால் அர்த்தம் என்ன, God will provide. ஓகேங்களா, இந்த விசுவாசம் ஆபிரகாமுடைய அந்த இருதயத்திலே வந்தது. இதே விசுவாசத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கேட்கிறார். ஆனால் நாம் நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே in our day-to-day living we may say that we depend on God, but at the back end we will be working all plans to ensure that our plans are done. நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் என்று நம்பலாம். உண்மையிலே நாம் என்ன தெரியுமா செய்து கொண்டிருப்போம், நமக்கு என்ன பிளான் இருக்கோ அதை பேக்ல செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். ஆனா என்ன பண்ணுவோம், ஆண்டவர் நமக்கு கொடுப்பார் என்று விசுவாசிப்போம். தட் இஸ் pharisaical faith. அது வந்து ஒரு மாயமாலமான ஒரு விசுவாசம். Now this kind of faith children, it's not easy to be developed. இந்த விசுவாசங்கள்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரமா நமக்கு வராது. பட் as you grow up, நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையில learn to inculcate that faith in God. உங்க parents sometimes will say that, but
They'll be asking their friends for college seats. They'll be asking friends for your job. But I can tell you, children, the Lord is faithful. ஆண்டவர் உண்மையுள்ளவர். He will provide. ஆண்டவர் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக என்ன வைத்திருக்கிறாரோ அதை கொடுப்பார். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் உங்க வாழ்க்கையில உண்மையாலே நீங்க நம்ப வேண்டும். ஆண்டவருடைய ப்ராமிசஸை நீங்க நம்பணும். ஓகே, when God gives you a promise, he will definitely fulfill. பாருங்க, அண்ணனுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு உண்மையான சம்பவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஓகே, சில வருடங்களுக்கு முன்பதாக நம்ம ஜோஷமால என்ன நடந்தது என்றால், சில பிளான்ஸ்லாம் அங்க இருந்துச்சு பின்னாடி. பிளான்ஸ்லாம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஓகே, இப்போ பிளான்ஸை கிளியர் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரணும், உங்களுக்கு ஜேசிபி வரணும்ல. ஜேசிபி வந்து அதை கிளியர் பண்ணணும். இப்போ ஜேசிபி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் தான் வருவாங்க. மார்னிங்ஸில் வந்து அவங்க வர்றதுக்கு அலௌடு கிடையாது நார்மல் ரூட்ஸில். நைட்டில் வர்றதுனால they'll be asking you டபுள் சார்ஜ். அதாவது 1 hour ஒர்க் இருந்தால் கூட அவங்களுக்கு 7 hours பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். பிகாஸ் ஃபார் them to come and go, a lot of things are there. ஸோ இந்த பிளான்ஸை நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டுமே என்று ஒரு பாரம் இருந்ததுனாலே நான் என்ன செய்தேன் என்றால், ஜோஷமாக்கு வந்து அந்த மெயின் ஹாலில் ஜபித்து, ஆண்டவரே ஒரு ஜேசிபி எனக்கு வேண்டுமே, பிகாஸ் இதை நம்ம க்ளீன் பண்ணுமே, பக்கத்துல இருந்தா கிடைக்குமே என்று சொல்லி நான் என்ன யோசிச்சேன் என்றால், பக்கத்துல ஏதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் இருக்கும் இல்லையா, பரிசுவாக்கத்தை சுத்தி, அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட் நம்ம தேடுவோம். தேடினா என்ன கிடைக்கும், ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ல ஏதாவது பள்ளம் தோண்டுவாங்க இல்லையா, ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டோன்ஸ்லாம் போடும்போது அப்போ ஜேசிபி இருக்கும், நம்ம போய் கேட்கலாம். ஸோ பரிசுவாக்கம் கெல்லிஸ் அப்படி நம்ம சுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வண்டி எடுக்கலான்னு ஆரம்பிக்கும் பொழுது, ஈவர்ட் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பில்டிங் என்ன நடக்குது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. நான் அந்த பில்டிங் ஒர்க்கர்ஸ் கிட்ட ஜஸ்ட் கேட்டேன், சார் இந்த மாதிரி ஜேசிபி ஏதாவது உங்களுக்கு கிடைக்குமா, கேன் யூ ஹெல்ப் மீ கெட்டிங் அ ஜேசிபி. அவங்க சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து சைட் இன்ஜினியரை போய் பாருங்க என்று சொன்னார்கள். நான் பேக் கேட் வழியாக, ஜோஷமோட பேக் கேட் வழியாக வந்து ஈவார்ட் ஸ்கூல் அந்த பிரின்சிபல் ரூம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த சைடு போய்ட்டு சைட் இன்ஜினியரை பார்க்கலான்னு போகிறேன். பார்த்தா அங்கே ஒரு ஜேசிபி நிற்கிது. I was actually shocked, number one. At the same time, I thanked God. See, நான் வந்து பரிசுவாக்கம் ஃபுல்லாக போய் சுற்றி ஒரு சைட்டில் எந்த சைட் இருக்கோ, எங்கே வீடு கட்டுறாங்களோ நமக்கு தெரியாதே, ஆனால் ஆண்டவர் வீட்டிற்கு அந்த ஜேசிபி வேண்டுமே என்று நான் யோசித்து நிற்கும் பொழுது, the JCB is standing right next to Jehoshama. ஓகே, அந்த ஜேசிபி ஆண்டவரே நிறுத்தினார் என்று I still believe it. இன்றைய வரைக்கும் ஆண்டவர் தான் அதை நிறுத்தினார் என்று நம்பினேன். Then we spoke to them. அவட பேசினோம். அந்த 7 hours கொடுக்க வேண்டிய ரேட் எல்லாம் நாங்கள் கம்மியாக ரேட் கொடுத்தோம். பிகாஸ் பக்கத்து காம்பவுண்ட் தானே வந்து the Lord helped us to just clean those debris, and so many plants were there. We were able to clean it up, children. So what we are trying to tell is, if you really have the faith and if you strongly believe in the Lord will provide. Okay, the Lord divided the Red Sea. ஆண்டவர் செங்கடலை பிரித்தார். He provided manna from heaven. வானத்திலிருந்து மன்னாவை பொழிந்தார். He gave water from the rock. கற்பாரிலிருந்து தண்ணீரை கொடுத்தார். The same God is a living God today. அதே தேவனாக இருக்கிறவர் உண்மையுள்ள ஜீவனுள்ள தேவனாக இன்றைக்கும் இருக்கிறார். So children, if you start to learn this faith, இந்த விசுவாசத்தை நீங்கள் கல்டிவேட் செய்யும் பொழுது, அதை நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை அபியாசிக்கும் பொழுது, ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். உங்கள் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். The Lord will bless you, and through you many will be blessed, and God's name will be glorified. ஆண்டவருடைய நாமம் அங்கே மகிமைப்படும். Okay, so இந்த லெசனை நீங்க மறக்கவே மறக்காதீங்க. Before we complete the class, I would like to read a word from the Bible. It's taken from the book of Jeremiah chapter 6 verse 16. It says, "Thus saith the Lord, stand ye in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and you shall find rest for your souls." எரேமியா 6:16, வழிகளில் நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். తెలుగులో యెహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు, మార్గంలో నిలిచి చూడుడి, పురాతన మార్గంలో గూర్చి విచారించుడి, మేలు కలుగు మార్గమేదో అని అడిగి అందులోను నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీకు నెమ్మది కలుగును. ఆమేన్. And children, we thank you for joining this online Sunday school session. May God bless you and your families.
And may the Lord's name alone shall be exalted. குழந்தைகளே, இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ஜாயின் பண்ணதுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவர் நாம் மட்டுமே மகிமைப்படுவதாக. தேவன் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம் 103 அதிகாரம் 5-8 வசனங்கள் வரை. நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தியாக்குகிறார். கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வால் வயது போல் ஆகிறது. ஒடுக்கப்படுகிற யாவருக்கும் கர்த்தர் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்கிறார். அவர் தமது வழிகளை மோசேவுக்கும் தமது கிரியைகளை இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கும் தெரிய பண்ணுகிறார். கர்த்தர் உரக்கமும் இரக்கமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ளவர் என்றார் என்பதை ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். சங்கீதம் 103 4-6 வரை. உன் பிராணை அழிவுக்கு வைக்கின்றேன். உனக்கு இருப்பை நான் இருக்கிற முறை செலுத்தி நன்மை நாளின் வாயத்து தேவையால் கழுகுக்கு சமானமாய் உன் வயது திரும்ப வளர்ந்து போலாகிறது. ஒடுக்கப்படுகிற அவருக்கோ கர்த்தர் நீதி நியாயத்தை செய்கிறார். தேங்க்யூ. சங்கீதம் 103 உன் பிரார்த்தனை அழுவிக்கு மீட்டி விலக்கி உன் திருவையினாலும் மீட்கினாலும் முடி சுற்றி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்பி அசைகிறார். கல்குக்கு சமமாய் வயதை வாழ வயது போல் ஆக்கிறது. ஒடுக்கப்படுகிற யாருக்கும் கர்த்தர் நீதியின் நியாயத்தையும் செய்கிறார். தேங்க்யூ. ஆமென். சங்கீதம் 103 உன் பிரார்த்தனை அலுவலுக்கு விலக்கி மீட்டி உனக்கு இருப்பேனாலும் இருக்கிறாலும் முடி சுற்றி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார். கல்குக்கு சமமாக வயது திரும்ப வாழ வயது போல ஆக்குகிறது. ஒடுக்கப்பட்ட யாருக்கும் கர்த்தர் நீதியின் நியாயத்தையும் செய்கிறார். தேங்க்யூ. ஆமென். Praise the Lord. Psalms 103 verses 5-8. Who satisfieth thy mouth with good things, so thy youth is renewed like the eagles. The Lord executeth righteousness and judgment for all that are oppressed. He made known his ways unto Moses, his acts unto the children of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and plenteous in mercy. Amen. Memory verse for next week. Beginners and Tiny Tots. Psalm 103 verses 5 and 6. Sangeetham 103 அதிகாரம் 5-6 வசனங்கள். KG and Primary. Psalms 103 verses 7-9. Sangeetham 103 அதிகாரம் 7 வசனம் முதல் 9 வசனம் வரை. Juniors, Inters and Seniors. Psalms 103 verses 9-12. சங்கீதம் 103 அதிகாரம் 9 வசனம் முதல் 12 வசனம் வரை. Please do send in your memory verse entries and also any prayer requests to the numbers displayed on the screen 94444 41048 and 98408 11897. Our dear loving Heavenly Father, merciful God, thank you, Lord, for the privilege you have given unto us, Lord, to produce the program for the children, Lord, especially through online from the church at Joshua. And thank you for the word which has been given. And thank you, Lord, for the children who could participate in this program. Lord, we thank you, Lord, for all the supporting people who have been praying and upholding this ministry and the church as a whole. Lord, without thee we can do nothing. Lord, we recall the past days. During the past whole year, thou hast been with us and thou hast enabled us to produce the program and presented it for the glory for thine glory and honor. Lord, we know for the people everyone who have participated and one who have prayed for this, and Lord, one who have listened, Lord, thy word. Continue to work in their hearts so that these children may be able to accept thee as the Savior. As the days of grace have been extended, Lord, thank you, Lord, for the privilege which thou hast given to our children. Lord, as they hear thy word today, Lord, and as we are in the end of this year, Lord, may our children may be able to commit their life and start afresh a new year with a great dedication and devotion.
And Lord, bless our children, Lord. At this time, we thank and praise the Lord for the word which has been released today. And at this time, we pray for the children who have celebrated their birthday during this week. Especially, we commit dear Jabez Emmanuel, a senior boy, who was celebrated birthday on 29th 12 December. Lord, we commit him to the care as he is in the days of his youth. Lord, help him to remember the Creator. Lord, we claim the promise. கர்த்தரோ உண்மையுள்ளவர், அவர் உங்களை ஸ்திரப்படுத்தி தீமையினின்று விலக்கி காத்துக்கொள்வார். Lord, protect him from all harm and danger. Help him to be thy witness wherever he may be. Help him to see many more happy years to come. May be able to source of blessing to his family and to the church as a whole. Lord, likewise also we commit Joni also. Joni also, Lord, who was celebrate a birthday on 29/12. Lord, we commit this little child into the loving hand. Lord, we claim the promise. Isaiah 60 verse 22. சின்னவன் ஆயிரமும் சிறியவன் பலத்த ஜாதிமாவான், கர்த்தராகிய நான் ஏற்ற காலத்தில் இதை தீவிரமாய் நடப்பிப்பேன். Lord, the promise which thou hast given unto her, Lord, you may be able to fulfill in the known due time. Protect her, watch over her, take care of her need. She may be able to be a source of blessing to the family and to the household of faith. Lord, at this time, we commit all our prayer requests also. Lord, we are for the online ministry, and Lord, we are for the future course of VBS ministries also. Lord, during this Christmas vacation, Lord, bless thy word. Lord, and also that through this VBS ministry also, some children may be able to accept thee as their Savior. Lord, we remember for the war which is being held, Lord, especially in Ukraine and Russia. Lord, we remember for Israel and Palestine. And we refer in Manipur and in other places of the world where there is unrest and where there is war. Lord, protect thy children. Let thy let thy word may be fulfilled in their life also. Lord, at this time we thank and praise the Lord for being with us thus far. Lord, we at this time we refer for Sister Malina as she is proceeding to Canada to be with her husband. Lord, give her journey mercies, protect her, watch over her. May her time may be a fruitful and blessing. Lord, she may be able to continue whatever the ministry which thou hast given unto her, Lord. As a family, they may be able to witness unto thee. Lord, we refer other children also, Lord, who have written their exams. Be with them also. Give them good success. Lord, as they are spending their vacation, they may be able to spend it eternal value. We refer their parents also. Meet their needs according to the riches, Lord, especially during this season of festive. Lord, as they are in multifarious needs, Lord, meet the needs according to the riches. Lord, at this time, we refer Vaishali. Thank you, Lord, for the successful operation given to her and to her mother also. Lord, she may be able to recover back completely. We refer Yakshit, we refer Sister Rebecca, we refer Sister Lizzie Rajan, we refer Sister Ratana and others who are in sick and needy, Lord, be with them also and bless them. Thank you, Lord, for being with us throughout this year. And Lord, as we have come to the last few days of this year, be with us also. Thank you for their faithfulness, even though we have been so much unfaithful. But thank you, Lord, that was not dealt according to our sins, according to our trespasses. But thank you, Lord, for our Heavenly Father who knows our need even before we ask. Lord, so Lord, we thank you and praise you for all the goodness which thou hast done, especially through this online ministry. Lord, we refer the people who could support this ministry also and bless them. Lord, once again, thank you, Lord, for the privilege which thou hast given to us, committing today's program to the loving hand, and we refer the future ministries also in the coming year. Bless it and give it to us so that many more children may be able to participate and be blessed throughout the whole world. Committing us into the care, we pray this prayer in the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. We are glad God made you. We are glad God made you. We're so glad God made you. Happy birthday to you. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you.
To him be glory and dominion forever and ever. Amen.